नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 29 मार्च 2025 प्रथम सूर्य पराग एही दिन करिनियंतु गोटे मुठा लुणर एही गुप्त उपाय जीवनर सबु कष्टरू आपणकु मिलिजिब मुक्ति। सांग माने एही मार्च 29 तारिख दिन शनिदेव निजर राशि परिवर्तन करिबे। दीर्घ 2.5 वर्ष धरी शनिदेव कुंभ राशि रे विराजमान थिले। एही मार्च 29 तारिख रे शनिदेव कुंभ राशि रु बाहरी मीन राशि रे गोचर करिबे। शनिंकर एही राशि परिवर्तन केतेक राशि उपरे शुभ प्रभाव पकाइब। सांग माने एही मार्च 29 तारिख रे चैत्र अमावास्या मध्य पड़ुछि। मार्च 29 तारिख रे सूर्य पराग चैत्र अमावास्या एवं शनिदेवंकर राशि परिवर्तन हेब। एमिति एक दिन रे जदि आपण एक मुठा लुणर एही गुप्त उपाय को पालन करिनेबे तेबे आपणकर समस्त समस्यार अंत घटिब। धनजनित समस्या हेउ कि स्वास्थ्यगत समस्या हेउ किंबा चाकिरी व्यवसायर समस्या एही सबु समस्या गुड़िक थिले ताहा दूर होइजिब। सांग माने मार्च 29 तारिख रे जेउ सूर्य पराग लागिब एहा एक आंशिक सूर्य पराग अटे। एही दिन भारतीय समय अनुसारे परागटी आरंभ हेब दिन 2:21 रे एवं समाप्त हेब संध्या 6:14 रे। एही सूर्य परागटी पाखापाखी 4 घंटा काल दृश्यमान हेब। सांग माने एही सूर्य परागटी भारत रे किंबा ओडिशा रे दृश्य हेब नाही, तेणु एहार सूतक काल मान्य हेब नाही किंबा हांडी छाड़ पाकत्याग एवं देवनीति को निषेध कराजिब नाही। एही सूर्य परागटी ओडिशा रे किंबा भारत रे दृश्य हेब नाही। ओडिशा रे किंबा भारत रे दृश्य हेब नाही सत, किंतु एहार प्रभाव समग्र पृथ्वी उपरे निश्चय पड़िब, कारण एही सूर्य पराग एक महाजागतिक घटना अटे। भारत रे दृश्य हेउ किंबा न हेउ एहार प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी उपरे एवं 12 गोटी राशि उपरे निश्चय पड़िब। सांग माने एही सूर्य पराग चलिथिबा समय रे जदि आपण गोटे मुठा लुणर एही तांत्रिक उपाय करिनेबे तेबे धनवान हेबा सह आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त समस्यार समाधान होइजिब। से उपाय गुड़िक विषय रे जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय शनिदेव जय सूर्यदेव निश्चय लिखंतु। सांग माने आजि मु आपण मानकु लुणर एक एपरी चमत्कारी उपाय विषय रे कहिबाकू जाउछि जहा आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन आनिपारे। एही भिडियोटी आपण मानक पई अत्यंत लाभदायक हेब। सांग माने वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू लुण तो केवल एक रासायनिक पदार्थ अटे, मात्र जदि आमे आम हिंदू शास्त्र एवं मुनि ऋषि मानकर वर्तव्य को देखिबा तेबे लुण हेउछि समुद्रर बीर्ज एवं आपण माने जानती जे माँ लक्ष्मी हेउछंती समुद्र देवंकर कन्या। तेबे आज मु आपण मानकु लुणर किछि एपरी चमत्कारी उपाय विषय रे कहिबाकू जाउछि जाहाकू जानि सारिला परे एवं आपण सही सबु उपाय गुडी को निज जीवन रे व्यवहार करिबा परे आपण जीवन रे केउठारे भी असफल हेबे नाही। आपण जेउ भी कार्य करिबे सेथिरे निश्चय भाबरे आपण सफलता प्राप्त करिबे। एही उपाय गुडी को निज जीवन रे व्यवहार करिबा द्वारा आपणक जीवन रे केबे भी धनर अभाव हेब नाही। जदि आपणक घरे कौनसी व्यक्ति को बेमारी लागी रहुछि, घरे सर्वदा अशांतिर वातावरण सृष्टि हेउछि, प्रत्येक सदस्य मानक भितरे मनांतर मतांतर हेउछि, आपण ऋण करज भार रे बुडी रहुछंती,
ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳୁନାହିଁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ଯେ ଲୁଣ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ, ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲୁଣ ଭିତରେ ଏପରି ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବି ଲୁଣର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣର ମାତ୍ରା କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲୁଣ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ। ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲୁଣର କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କୌଣସି କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଲୁଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଥାଏ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସନ୍ଦେଶ ଲବଣ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପାହାଡ଼ିଆ ଲୁଣ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଲୁଣ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କଳା ଲୁଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୁଣ। ମାତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲୁଣକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଲୁଣକୁ ରାହୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମାନିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୁଣର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଲୁଣକୁ କୌଣସି ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ଲୁହାର ଡବାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଅତି ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ଲୁହା ଡବାରେ ଲୁଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋଗ ଏବଂ ଶୋକ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଲୁଣକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବାରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି କାଚର ଡବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲୁଣକୁ କାଚର ଡବାରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଲୁଣର କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜାଣନ୍ତରେ ଅଥବା ଅଜାଣନ୍ତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଋଣ ବଢ଼ାଇବାର କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୁଣ ନେବା ପରେ ଲୁଣ ହାତକୁ ବସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପୋଛି ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏପରି କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ହାତକୁ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୁଣକୁ ସଫା କରି ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ତଳେ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ରରେ ଲୁଣକୁ ପୋଛନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ଆଘାତ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ
କେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାତକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲୁଣ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜ ଘରକୁ ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେହି ପାଣିରେ ନିଜ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଆସିଥାଏ ତାହା ଆମ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣିରେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ ଘରକୁ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଫିଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପାଣିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେହି ଗ୍ଲାସକୁ ନେଇ ଘରର ଗୋଟେ କୋଣରେ ନେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ନିଜର ବାଥରୁମରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଗୃହର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମର ବାଥରୁମ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବାଥରୁମରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ, ତେଣୁ ସେହି ଜାଗାଟି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ବାଥରୁମରେ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଲୁଣ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନଜର ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନଜର ଦୋଷକୁ କାଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ଲୁଣ ନେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନଜର ଲାଗିଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶରୀର ଚାରିପାଖରେ ଘୂରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣକୁ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନଜର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରୋଗଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କାଚର ପାତ୍ରରେ କିଛି ସନ୍ଧେବ ଲବଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସନ୍ଧେବ ଲବଣର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣ ଲୁଣର ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିନଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୋଷ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ, ତେବେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଲୁଣର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଏହିସବୁ ଦୋଷକୁ କମାଇ ଦେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଲୁଣ ନେଇ ନିଜ ଶରୀର ପାଖରେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣଙ୍କୁ 21 ଦିନ
पर्यंत करबाकू हेब। एपरी करिबा द्वारा आपणଙ୍କ कुंडलीरू चंद्र एवं मंगल दोष दूर हो जाइथाए। सांग माने आपण जदि सबुबले मानसिक चिंतारे रहुछंती, आपणଙ୍କୁ सबुबले अस्तव्यस्त लागुछि एवं आपण केबे भी निज भितरे स्थिरता अनुभव करि पारु नाहंती, तेबे एथिपाई एही सबु समस्यार समाधान पाई मध्य आपण लुणर प्रयोग करि पारिबे। एथिपाई आपण गोटिए चुटकी लुण नियंतु एवं निजर मुंड चारिपटे 7 थर बुलाई दियंतु। तापरे आपण सेही लुणकु नेई कौनसी वृक्ष मूलरे पकाई दियंतु। एपरी करिबा द्वारा आपण धीरे धीरे समस्त प्रकार मानसिक चिंतारू दूरेई जाई पारिबे। आपणकर सबु मानसिक चिंता धीरे धीरे कम हेबाकू लागिबो एवं एहा द्वारा आपणकर मन मध्य शांत रहिबो। सांग माने जदि स्वामी स्त्री भितरे संपर्क भल न थाए, तेबे आपण निज गृहर समस्त कोणरे काच पात्रे किछि किछि लुण रखंतु एवं प्रति सप्ताहरे एही लुणकू बदलाई दियंतु। आपण सेही पुराना लुणकू नेई प्रवाहित जलरे प्रवाहित कराई दियंतु। एपरी करिबा द्वारा स्वामी स्त्रींक संपर्करे सुधार आसीथाए एवं स्वामी स्त्री खुशी रे रहिबाकू लागिथांती। एबे आसंतु जानिबा आमे लुणर सेही चमत्कारी उपाय विषय। लुण डबारे आपण केउ दुईटी जिनिस रखिबा द्वारा आपणक गृहकू माँ लक्ष्मी आकर्षित होई आसीथांती, जहा फलरे कि आपणक गृहकू अत्यंत धन लाभ मध्य होइथाए। आपण समस्त आर्थिक समस्यारू मुक्ति पाइथांती एवं आपणकर संचित अर्थरे मध्य वृद्धि होइथाए। तेबे लुण हेउछि शुक्रंकर प्रतीक एवं लवंग हेउछि शनिंकर प्रतीक एवं शुक्र एवं शनिंकर मिलन हेले एहा धनर जोग सृष्टि करिथाए, जहा द्वारा आपणक गृहरे धन वृद्धि होइथाए। कारण ज्योतिष शास्त्र अनुसारे शुक्र एवं शनि परम मित्र अटंती। सेथिपाई जदि आपण लुण डबारे 5टी लवंग रखंती, तेबे आपणक गृहरे केबे भी धनर अभाव होई न थाए। द्वितीयरे आपण लुण डबारे 5टी तुलसी पत्र रखंतु। आपण जानती जे लुण शुक्रंकर प्रतीक एवं तुलसी पत्र मध्य बुधंकर प्रतीक अटे। आपण जानती सबुज रंग हेउछि बुधंकर प्रतीक। जेते सबु सबुज रंगर वृक्ष रहिछि ताहा बुधंकर प्रतीक अटे। तेबे जदि आपण लुण डबारे तुलसी पत्र रखंती, तेबे शुक्र ग्रह एवं बुध ग्रहंकर मिलन होइथाए, जहा कि आपणकर कुंडली रे बुध जोग सृष्टि करिथाए। एहा फलरे आपणक घररे धन वृद्धि होइथाए एवं आपणक घरे पिलामानंकर बुद्धि मध्य क्षिप्र होइथाए। सेमाने बुद्धिमान होइथांती एवं आपणଙ୍କୁ सर्वदा माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। तेबे सांग माने एहा थिला लुणर किछि उपाय, जहा द्वारा आपण निज घरु समस्त प्रकार नकारात्मक शक्ति को दूर करि पारिबे एवं आपणଙ୍କ घरे धनर वृद्धि मध्य हेबो। आपणଙ୍କ गृहरे माँ लक्ष्मींकर बास हेबो एवं आपणଙ୍କୁ केबे भी आर्थिक संकटर सामना करिबाकू पड़िबो नाही। तबे सांग माने आशा करुछि आजिर भिडियोटी आपण मानंकु निश्चित भाबरे भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि ताहाले लाइक करंतु, शेयर करंतु। आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताहाले सब्सक्राइब करि दियंतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद।